بسم الله الرحمن الرحيم۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ نے بھی اپنے حجرہ سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب۔ کعب بولے، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے۔ حضرت کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ اس کا قرض ادا کر۔ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ منبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دو رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے گی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم نے اس کا حکم دیا۔ ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نے فرمایا دو رکعت، پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر کی پڑھ لے، تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق بنا دے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے۔ 2 تو رسول اللہ کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے، لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان 2 میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں؟ ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی، یعنی پہلا شخص رہا، دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا، اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔ نبی کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا۔ قریش کے مشرک سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار، دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت خداندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ روح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے۔ نبی کریم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ نبی کریم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح، یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔ آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ رسول کریم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، سحر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔
जो लोग नमाज पढ़कर जल्दी निकल जाया करते थे वो मस्जिद के दरवाजों से पार हो गए। फिर लोग कहने लगे कि क्या नमाज कम कर दी गई है। हाजिरीन में अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें भी आपसे बोलने की हिम्मत ना हुई। इन्हें में एक शख्स थे जिनके हाथ लंबे थे और इन्हें सौलीदीन कहा जाता था। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भूल गए या नमाज कम कर दी गई है? आपने फरमाया कि ना मैं भूला हूं और ना नमाज में कोई कमी हुई है। फिर आपने लोगों से पूछा, क्या सौलीदीन सही कह रहे हैं? हाजिरीन बोले कि जी हाँ। ये सुनकर आप आगे बढ़े और बाकी रकतें पढ़ें। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सहू का सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी लंबा सजदा। फिर सर उठाया और तकबीर कही, फिर तकबीर कही और दूसरा सजदा किया, मामूल के मुताबिक या इससे भी तवील। फिर सर उठाया और तकबीर कही। लोगों ने बार बार इब्न सीरीन से पूछा कि क्या फिर सलाम फेरा, तो वो जवाब देते कि मुझे खबर दी गई है कि इमरान बिन हसीन कहते थे कि फिर सलाम फेरा। वो मदीना से मक्का तक रास्ते में कई जगहों को ढूंढ कर वहां नमाज पढ़ते और कहते कि उनके बाप हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा भी उन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे, और इन्होंने रसूल अल्लाह को उन मकामात पर नमाज पढ़ते हुए देखा है। और मूसा बिन उक़बा ने कहा कि मुझसे नाफा ने इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के मुतालिक बयान किया कि वो उन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे। और मैंने सालिम से पूछा तो मुझे खूब याद है कि इन्होंने भी नाफा के बयान के मुताबिक ही तमाम मकामात का जिक्र किया। फ़कत मकाम शर्फ रोहा की मस्जिद के मुतालिक दोनों ने इख्तिलाफ किया। हज़रत जब उम्रा के कसद से तशरीफ़ ले गए और हज अलविदा के मौका पर जब हज के लिए निकले तो आपने ज़ुल्हिलीफ़ा में क़ियाम फरमाया। ज़ुल्हिलीफ़ा की मस्जिद के करीब आप एक बबूल के दरख्त के नीचे उतरे, और जब आप किसी जिहाद से वापस होते और रास्ता ज़ुल्हिलीफ़ा से होकर गुजरता या हज या उम्रा से वापसी होती तो आप वादी अतीक के नशीबी इलाका में उतरते। फिर जब वादी के नशेब से ऊपर चढ़ते तो वादी के बालाई किनारे के इस मशरक़ी हिस्सा पर पड़ाव होता जहां कंकरियों और रेत का कुशादा नाला है, यानी बतहा में। यहाँ आप रात को सुबह तक आराम फरमाते। ये मकाम इस मस्जिद के करीब नहीं है जो पत्थरों की बनी है। आप इस टीले पर भी नहीं होते जिस पर मस्जिद बनी हुई है। वहाँ एक गहरा नाला था, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा वहीं नमाज पढ़ते। इसके नशेब में रेत के टीले थे और रसूल अल्लाह वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। कंकरियों और रेत के कुशादा नाला की तरफ से सैलाब ने आकर इस जगह के आसार व निशानात को पाट दिया है जहां हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा नमाज पढ़ा करते थे। नबी ने इस जगह नमाज पढ़ी जहां अब शर्फ रोहा की मस्जिद के करीब एक छोटी मस्जिद है। अब्दुल्ला बिन उमर इस जगह की निशानदही करते थे जहां नबी करीम ने नमाज पढ़ी थी। कहते थे कि यहाँ तुम्हारे दाएं तरफ जब तुम मस्जिद में क़िबला रो होकर नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जब तुम मदीना से मक्का जाओ तो ये छोटी सी मस्जिद रास्ते के दाएं जानिब पड़ती है। उसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर की मार का फासिला है या इससे कुछ कम ज्यादा। इस छोटी पहाड़ी की तरफ नमाज पढ़ते जो रोहा के आखिर किनारे पर है, और ये पहाड़ी वहां खत्म होती है जहां रास्ते का किनारा है। इस मस्जिद के करीब जो उसके और रोहा के आखिरी हिस्से के बीच में है, मक्का को जाते हुए अब वहां एक मस्जिद बन गई है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते थे बल्कि उसको अपने बाएं तरफ मुकाबिल में छोड़ देते और आगे बढ़कर खुद पहाड़ी अकलतबी की तरफ नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा जब रोहा से चलते तो जहर की नमाज इस वक्त तक ना पढ़ते जब तक उस मकाम पर ना पहुंच जाते। जब यहाँ आ जाते तो जहर पढ़ते, और अगर मक्का से आते हुए सुबह सादिक से थोड़ी देर पहले या सहर के आखिर में वहां से गुजरते तो सुबह की नमाज तक वहीं आराम करते और फजर की नमाज पढ़ते। नबी करीम रास्ते के दाएं तरफ मुकाबिल में एक घने दरख्त के नीचे वसी और नरम इलाका में क़ियाम फरमाते जो करी रवीसा के करीब है। फिर आप इस टला से जो रवीसा के रास्ते से तकरीबन 2 मील के फासले पर है चलते थे। अब उस दरख्त का ऊपर का हिस्सा टूट गया है और दरमियान में से दोहरा होकर जड़ पर खड़ा है। इसकी जड़ में रेत के बहुत से टीले हैं। नबी ने करी अज के करीब इस नाले के किनारे नमाज पढ़ी जो पहाड़ की तरफ जाते हुए पड़ता है। इस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं। उन कब्रों पर ऊपर तले पत्थर रखे हुए हैं, रास्ते के दाएं जानिब उन बड़े पत्थरों के पास जो रास्ते में हैं। इनके दरमियान में होकर नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा करीअज से सूरज ढलने के बाद चलते और जहर उसी मस्जिद में आकर पढ़ा करते थे। रसूल अल्लाह ने रास्ते के बाएं तरफ उन घने दरख्तों के पास क़ियाम फरमाया जो हरशी पहाड़ के नज़दीक नशेब में हैं। ये ढलवान जगह हरशी के एक किनारे से मिली हुई है। यहाँ से आम रास्ता तक पहुँचने के लिए तीर की मार का फासिला है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा इस बड़े दरख्त की तरफ नमाज पढ़ते थे जो उन तमाम दरख्तों में रास्ते से सबसे ज्यादा नज़दीक है, और सबसे लंबा दरख्त भी यही है।
नबी करीम इस नाले में उतरा करते थे जो वादी मरल ज़ुहरान के नशेब में है, मदीना के मुकाबिल, जबकि मकाम सफरावाद से उतरा जाए। नबी करीम इस ढलवान के बिल्कुल नशेब में क़याम करते थे। ये रास्ते के बाएं जानिब पड़ता है जब कोई शख्स मक्का जा रहा हो, जिसको अब बतन मरू कहते हैं। रास्ते और रसूल अल्लाह की मंजिल के दरमियान सिर्फ एक पत्थर ही के मार का फासिला होता।